جب بھی میں نے کوشش کی اس یقین کے ساتھ کہ یہ صحیح ہے تو وہ ہو گیا. جب کل ہم نہ تو بھی ہم کچھ ایسا چھوڑ جائیں جس سے لوگ اپنی زندگی کو چینج کر سکیں. سب کا کیا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ obscene تھاٹ لے کے آ جائیں اور آپ کو میں یہ کر لوں گا, یہ قطعاً نہیں ہے. بچپن میرا بڑا شرارتی تھا, پڑھائی میں بہت نالائق تھا. میری بیگم نے میرا ایک رزلٹ کارڈ رکھا ہوا ہے, 5ویں 6ویں کلاس کا کارڈ ہے, اس میں کوئی 10 سبجیکٹ میں 6 میں تو ریڈ لائن ہے, اچھا 4 میں کوئی تھوڑی سی گرین ہے. تو یہ نیٹ سول یہ اس وقت کی فاؤنڈیشن ہے. 1995 دسمبر 96 جنوری کی کمپنی فاؤنڈ کی گئی ہے اور آج ماشاءاللہ آپ کے سامنے. میرے 4 بچے ماشاءاللہ, 3 بیٹیاں 1 بیٹا ہے. میں نے کبھی بھی A+ بچے نہیں مانگے. وہ بڑا پڑھا لکھا انٹلیکچوئل انسان تھا. اس کے یہ لفظ تھے کہ تم اسٹریٹ وائز بہت اسمارٹ ہو گئے تھے جو میں نہیں ہوا. حافظ صاحب تعلیم کتاب میں نہیں ہے, صرف تعلیم آپ کے ارد گرد ہے. اگر نیٹ سول آج کامیاب ہے تو وہ سلیم غوری کی وجہ سے نہیں ہے. میں آپ کو ابھی بتا دوں وہ وجہ ہے ان بچوں کی جو پورے پاکستان سے ہے اور صرف لاہور کے بچے نہیں. اس وقت نیٹ سول کے بعد دنیا کے بیسٹ برانڈ ہے وہ نیٹ سول کا سافٹ ویئر میں کہتے ہیں. چائنا میں اس وقت ہم لارجسٹ سافٹ ویئر سیلر ہیں. تو جب لیز 80s اور ارلی 90s میں جب نیڈ ہوئی لوگوں کی دنیا میں تو انڈینز اویلیبل تھے. ابھی بھی انڈیا کا جو میجورٹی بزنس ہے وہ ہیومن بیسڈ ہے. ٹھیک ہے جی, جو نئے بچے ہم سے ٹیک اوور کر لیں گے اور مجھے بہت خوشی ہوگی. لیکن میں خود IT میں تھا اور میں بھی موو کرتا تھا. میرا کیریئر بنا ایک جگہ سے دوسرے موو کرنے میں. میں کیسے کسی کو روکوں گا؟ صرف 3 لوگ پورے اسمبلی میں واک کرتے اور ایک کار کے 6 گاڑی بلڈ کرتے. ہیومن انٹریکشن 0 تھی. کئی 100 جاب ختم ہو چکے تھے. اور میں بچوں سے کہتا ہوں کہ ضروری کہ تم AI کریٹ کرو, تم AI کو یوز کرنا سیکھ جاؤ. 3 ایریز سسٹم انٹیگریشن, SIs, BPOs, کال سینٹرز. یہ گریجولی یہ بزنس ڈائی ہو جائے گا. میری IT کی ڈگری نہیں ہے. اچھا, میں پیٹرولیم اینڈ گیس انجینئرنگ کر رہا تھا رومانیہ سے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں IT کا اسٹوڈنٹ ہوئی نہیں, لیکن IT میں نے خود بلڈ کیا ہے, خود بنائی ہے, خود سیکھا ہے. ہم نے حافظ صاحب وہ سافٹ ویئر بیچا. اب تک ہم اس سے $50-60 ملین کما چکے ہیں سیکنڈ کسٹمر سے. بہت لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ کی تو پیڑ بھی نکلا بھی. تو یار تمہیں سمجھ نہیں یہ بات, یہ تبھی تو فرق ہے تمہیں مجھ میں. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات مجھے سمجھ آئی کہ زندگی صرف کام کا نام نہیں ہے. ابھی تک میں نے کسی بچے پہ اونچی آواز سے بات نہیں کی یا خدا نخواستہ ہاتھ اٹھایا, یہ مجھے یاد نہیں. اگنور دا سراؤنڈنگ, فوکس اپنے کام پہ کیجیے, یقین کیجیے یہ ملک بہت امیر ہے. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج کی پوڈ کاسٹ میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے. میں خود بہت کچھ سیکھوں گا کیونکہ تھوڑا سا میرا تعلق بھی اسی انڈسٹری کے ساتھ ہے. میرے ساتھ آج جو گیسٹ موجود ہیں لوگ ان کو مختلف نام دیتے ہیں لیکن میں اس سے ایگری نہیں کرتا. میں کہتا ہوں یہ خود ایک نام ہے, ان کو کسی الگ سے نام کی ضرورت نہیں تھی کہ پاکستان کے فلاں یا پاکستان کے فلاں. انہوں نے ایک بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کیا ہے. اور مجھے جو سب سے اچھی چیز لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی کمپنی نیٹ سول ٹیکنالوجیز کے فاؤنڈر ہیں, CEO ہیں, لیکن پبلک میں رہتے ہیں, لوگوں میں نظر آتے ہیں. ہمارے ہاں عام طور پہ بندہ تھوڑا سا ادھر ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ بالکل غائب ہو جاتا ہے, بڑا سا حصار آ جاتا ہے. تو ایسا کوئی حصار نہیں ہے ان کے آس پاس. ان سے ہم IT کے حوالے سے بہت سی باتیں کریں گے, ان سے ہم E-کامرس کے حوالے سے بہت سی باتیں کریں گے, ان سے ہم اوور آل ملک کے حالات اور اوور آل فیوچر کے حوالے سے بات کریں گے. جو لوگ IT میں ہیں یا آنا چاہ رہے ہیں, سافٹ ویئر ہاؤسز والے ہیں, ان کے لیے بھی اور عام پبلک کے لیے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب سلیم غوری صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا لگا آپ کے ساتھ بیٹھا. تھینک یو ویری مچ. سر میرے مائنڈ میں نا بہت ساری چیزیں تھیں کہ آپ کے بچپن سے شروع کریں گے جو ہماری پروفائل ہوتی ہے, لیکن ادھر آ کے جب میں نے دیکھا نا کہ سب ممکن ہے تو میں نے کہا چلے ادھر سے شروع کر لیتے ہیں. پھر ہم آئیں گے پوری نیٹ سول کی اسٹوری بھی سنیں گے, سب کچھ آپ سے باتیں کریں گے. تو ہاؤ از اٹ پاسبل دیٹ امپاسبل از نتھنگ؟ حافظ صاحب بات یہ ہے کہ یہ ایک یقین کی بات ہے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں ایک تو وہ صحیح چیز ہے, یعنی اس کی جو نیت آپ کی ہے, آپ کا جو انٹینٹ ہے وہ اس چیز کا فائدہ ہے, اور تو پھر سب ممکن ہے. کیونکہ میرا جو تجربہ ہے 45 سال کا پروفیشنل لائف میں, اور جب بھی میں نے کوشش کی اس یقین کے ساتھ کہ یہ صحیح ہے تو وہ ہو گیا. بہت سے اس کے درمیان اونچ نیچ, وہ نارمل ہے بالکل. فالز بھی ہیں, ہائیز بھی ہیں, رائز بھی ہیں, ڈاؤنز بھی ہیں. لیکن میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں سننے والوں کے لیے, اگر ہم چاہیں تو اپنی زندگی میں وہ ہم سب اچیو کر سکتے ہیں جس کے ہم خواب دیکھتے ہیں, اور جو ہمیں صحیح دفعہ نظر آتا ہے کہ یار یہ میری ڈیسٹنی ہے, تو یقین کیجیے پاسبل ہے.
لیکن اس کے کچھ کنڈیشنز ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیں گے. اچھا سر یہ ٹھیک ہے سب ممکن ہے مان لیا, بہت سے لوگ اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں, ان کے ساتھ ہو بھی جاتا ہے, اس کو لکھنے کی ضرورت کیوں پیش ہے, لوگوں کو بتانے کا کیوں خیال آیا؟ حافظ صاحب میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں تو مجھے بہت مایوسی نظر آتی ہے. کانسٹنٹلی لوگ حالات کا تذکرہ کر کے بتاتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ان حالات کا بڑا اثر ہے, اور وہ اپنے جو بھی ان کے ڈریمز ہیں یا جو بھی ان کے آئیڈیاز ہیں وہ پورے نہیں کر پا رہے, تو میں اس سے اگری نہیں کرتا. تو پھر مجھے آیا کہ یار نہیں, ایٹ لیسٹ جو میں جس سے گزرا ہوں وہ اس سے بھی برے حالات تھے. میں نے اس سے زیادہ مسائل دیکھے, میں نے اس سے زیادہ مشکلیں دیکھی, لیکن کیونکہ مجھے یقین تھا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے اور کرنا چاہیے, تو میں کر پایا. تو میں اپنے آپ سے کہتا ہوں بار بار سب ممکن ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ یہ سب میں اپنے ساتھ نہ لے جاؤں, زندگی ہے, کل ہم نہیں ہوں گے, یہ نارمل ہے. تو لیکن جب کل ہم نہ ہو تو بھی ہم کچھ ایسا چھوڑ جائیں جس سے لوگ اپنی زندگی کو چینج کر سکیں. تو یہ میری ایک کوشش ہے لوگوں سے شیئر کرنے کی کہ یقیناً اپنے آپ کو اگر آپ مان لیں تو آپ اپنی ساری جو آپ کے خواب ہیں وہ پورے ہو جائیں گے. اچھا, اس کا ایک کنڈیشن ایک ہی ہے کہ آپ نے خواب کو بھی ریئلسٹک رکھنا ہے, بڑا یعنی ایسا کہ جو سمجھ آئے. ٹھیک ہے, تو سب ممکن, کیا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ obscene تھاٹ کے آ جائیں اور آپ میں یہ کر لوں گا, یہ قطعاً نہیں ہے. سب ممکن ہے کہ آپ اپنے صحیح اور ایسے خیالات, ایسے یعنی سوچ جس میں حقیقت ہے, سب ممکن اس میں ہے, اس صورت میں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اگرچہ یہ ممکن تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ آپ, ظاہر ہے لوگ پوری کتاب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا, لیکن تھوڑے ٹائم میں اگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے اس کے اندر کیا لکھا, آپ کی لائف سٹوری لکھی, آپ نے اپنا بچپن لکھا, کیا لکھا آپ نے, ذرا مختصر. اس میں میرا بچپن نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں واقعات ہیں میری زندگی کا جن سے امپیکٹ آیا, کچھ فیصلے, ٹھیک ہے, واقعات, اور پھر جو میرا بلیف ہے وہ میں نے شیئر کیا. ٹھیک ہے. جیسے میں نے کہا کہ دو طرح کے انسان ہیں, دو طرح کے لوگ ہیں دنیا میں. ایک ہے جو جاب لیتے ہیں اور دوسرے جو جاب کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سوال میں کرتا ہوں کہ آپ ان میں سے کون سے ہیں. تو ایک سوال, یہ سوال کر کے میں چھوڑ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو لوگوں کو خود ہی جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. کہ میں جاب لوں گا, ہاں, یا میں جاب دوں گا. ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ کہ پھر دو طرح کی کمائی ہے. ایک کمائی ہے جو کسی کا پیسہ میرا پیسہ, کسی کی چیز میری چیز, کسی کی زمین پہ میرا قبضہ, بہت پیسہ ہے, وہ ایک وہ طریقہ کمانے کا. گڈ لک ٹو یو. دوسرا ہے کہ آپ نے تہیہ کیا کہ آپ نے ایک صحیح کمائی سے اپنے بچے پالنے ہیں. اس پہ میں نے ڈسکس کیا ہے کہ اس کا امپیکٹ آپ کی لائف پہ کیا ہے. That's the main point. کمائی نہیں, کس طریقے سے کمائی. کس طریقے سے کمائی نہیں. دیکھیں ہم ہر طرح دیکھیں, ایک آسان کمائی ہے, وہ آسان بالکل ہے, بڑا آسان ہے, چل کے کسی کے اس پہ حق ماننا. اچھا یہ ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ جس کا حق مانے اس کی زندگی میں امپیکٹ کیا ہوگا, یعنی اس کی زندگی کا کیا حال کیا ہوگا, اس کے بچوں کا حال کیا ہوگا. ہم نے بڑے واقعے دیکھے جہاں لوگ اسکیم کر گئے ود لٹل ریگارڈ, یعنی ذرا سا بھی خیال ہے کہ یار جس کا میں کر کے جا رہا ہوں اس کے پیچھے ہوگا کیا, اس کے بچے رول جائیں گے, وہ خودکشی کر لے گا, وہ مر جائے گا, اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی, نہیں خیال ہے. تو ایک طریقہ تو حافظ صاحب وہ ہے کہ پیسہ کمانا ہے, آپ زندگی گزاریے, آپ کی زندگی ہے, آپ گزاریے, وہ آپ ہے اور آپ کا اللہ جواب دینے والا, میں آپ سے سوال پوچھتا. لیکن ایک دوسرا راستہ ہے, وہ ہے کہ آپ اپنی ایک کمائی کا تہیہ کیجیے گا, ایک صحیح راستہ بنائے گا, اور پھر اس پہ آپ کام کریں گے, اور اس پہ ٹائم لگے گا, وہ جلدی سے نہیں, وہ شارٹ کٹ نہیں ہوگا, وہ راتوں رات میں نہیں بنائے گا. یہ کتاب اس پورے سبجیکٹ کو لے کے چلتی ہے, اور بڑے آرام سے میں نے گفتگو کی. یہ گفتگو والی کتاب ہے. یہ کوئی دیکھیں, میں تو رائٹر تو ہوں نہیں, میں ایک ٹیکنیشین ہوں, میں کمپیوٹر کا پروگرامر ہوں ابھی بھی, اب تو خیر نہیں ہوں, لیکن یہ کتاب ایک نان رائٹر کی صرف اپنی جو ایکسپیرینس ہے, جو اس پہ گزری, اس کو میں لکھتے گیا اپنی سوچوں کو. ٹھیک ہے. تو یہ کتاب اس نظر سے پڑھیے گا تو آپ کو پھر اس میں فائدہ ہے, اور اس میں یہ بار بار آپ کو خود فیل ہوگا کہ ہاں یار اٹ از پاسبل, یعنی یہ امپاسبل نہیں ہے, اور یہ ہو سکتا ہے اگر ہم اس راستے پہ چلیں.
थोड़ा सा हमें आप बताइएगा बचपन के सलीम गौरी के बारे में, तालीम कहाँ से हासिल की, कहाँ से हैं, और क्या बचपन में कभी ख्याल था, ये सोचा था कि इतनी बड़ी एम्पायर बिल्ड होगी, इतने लोगों का बेनिफिट होगा? बचपन मेरा बड़ा शरारती था, पढ़ाई में मैं बहुत नालायक था, शायद नालायक इन सच नहीं, फोकस नहीं था, ठीक है। और उस वक्त तो लगता कि नालायक, टीचर को भी यकीन था कि ये बच्चा नालायक है। ये याद अभी तक, बड़े प्यारे टीचर थे, बहुत प्यारे टीचर थे, और वो ऑब्वियसली मेरी उसके लिए मुझे कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं बनना, दे यूज्ड टू टेल मी एंड आई लव देम, दे आर द वन जिन्होंने मेरी जिंदगी को चेंज किया। मेरे सारे टीचर, मेरे नर्सरी से लेकर मेरे कॉलेज तक के, वो सब जिम्मेदार हैं मेरे आज के उसमें। एक चीज जरूर थी मेरे में तजस्सुस बहुत था, और वो तजस्सुस मुझे चीजें देखता था मैं जो दूसरे बच्चे शायद नहीं देखते थे। जिंदगी को डील करना, करेज भी थोड़ी ज्यादा थी, थोड़ी हिम्मत थी चीजें करने की, थोड़ा सा डर नहीं था, क्योंकि मैं फेल वैसे ही होता था, तो मुझे फेल का भी खत्म हो गया, क्योंकि ठीक है मेरी बेगम ने मेरा एक रिजल्ट कार्ड रखा हुआ है, मेरे 5वीं 6वीं क्लास का कार्ड है, इसमें कोई 10 सब्जेक्ट में 6 में तो रेड लाइन है, अच्छा 4 में कोई थोड़ी सी ग्रीन है, ठीक है। वो दिखाती है मेरे बच्चों को, देखो यहां से तुम्हारा बाप यहां तक पहुंचा है। वो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल जो अच्छा है, रखनी चाहिए आपको। अपने फेलियर्स अपने सामने रखेंगे और आप सबसे बताएंगे, तो फिर आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी तरफ खा रहेंगे कि जी मैं तो शुरू से ही मैं बहावलपुर की पैदाइश है मेरी। अच्छा, यानी आप हमारे इलाके से? आपके इलाके से, बिल्कुल आपके इलाके से। फादर मेरे एक छोटे से ट्रेडर थे बहावलपुर में, उस वक्त उनके 6 बेटे थे, बहुत सिंपल जिंदगी थी। तो उन्हें आया ज़हन में कि मैं बहावलपुर रह के अपने बच्चों को कुछ वो बड़ी जिंदगी नहीं दे सकूंगा, यहाँ पर नहीं। तो वो उठा के हमें लाहौर ले आए, 6 बच्चों को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, भाई को, तो 10-12 लोग उठा के, और उनकी जेब में कुछ नहीं था, उठा के लाहौर आ गए, और यहाँ से उन्होंने बिल्ड किया। अगेन लाहौर किस इलाके में आया आप? जी, किंदाल पार्क, गुलबर्ग का किंदाल इलाका है, किंदाल पार्क है। वो एक छोटा सा 2 कमरे का उन्होंने घर किराए पे लिया, और वहाँ पूरी फैमिली को उन्होंने रख दिया। वहां से उन्होंने अपनी जिंदगी का ट्रेनिंग का इंतजार किया, और एक वक्त में माशाल्लाह ही डिड वेरी वेरी वेल, एक्सट्रीमली माशाल्लाह। वहां से फिर हमारी जिंदगी शुरू हुई, फिर हम 7 भाई हो गए माशाल्लाह। तो 7 भाइयों को लेके बीच में, क्योंकि वालिद साहब की एजुकेशन ज्यादा नहीं थी, तो उनकी जिंदगी में ऊंच नीच बहुत आई। ही वाज ऑलवेज एंटरप्रेन्योर। एक वक्त में आके चीज़ें उनकी काफ़ी हद तक उनके हाथ से निकल गई, लाइफ सख्त हो गई, लेकिन स्टिल उन्होंने अपने बच्चों को बाहर भेज दिया, कैसे तैसे करके चीज़ें बेच के। मेरी माँ ने दिस सेंड अस ओवरसीज कि हम बेहतर तालीम पालें, और वही हुआ कि सारे भाई एक एक करके दुनिया के मुल्कों में फैल गए। ठीक है। लेकिन उस दौरान में हमारे वालिद का हालात बहुत ख़राब हो गए, और ही लॉस्ट एवरीथिंग। तो फिर हमें बड़ी यंग एज में चीज़ें संभालनी पड़ी। तो फिर हमने चीज़ें संभाली, हम भाइयों ने मिलकर चीज़ संभाली, भाइयों को पढ़ाया। मैं भी थोड़ा बड़ा था तो बाकी भाई छोटे थे, तो हमने फिर पूरी फैमिली मिलकर चलाई माशाल्लाह। और मैं बड़ी जल्दी एज में, पहले मैं रोमानी में पढ़ा जाके, वो करके आया, तो फिर मैं सऊदी अरब चला गया जॉब के लिए, वहाँ जॉब की, वहाँ से फैमिली को देखा, वहाँ की बड़ी स्टोरीज हैं। वहाँ से उठ के मैं फिर ऑस्ट्रेलिया चला गया, वहाँ 10 साल गुजारे। फिर 95 के आखिर में कहा बहुत हो गई, अब वापस जाना है। तो 22 साल गुजारने के बाद फिर मैं लाहौर आया। तो ये नेट सोल, ये उस वक्त की फाउंडेशन है, 1995 दिसंबर 96 जनवरी की कंपनी फाउंड की गई है, और आज माशाल्लाह आपके सामने। माशाल्लाह। अभी आपने तालीम की बात की कि आप बचपन में फेल होते रहे। हम आज डिफरेंट चीज़ें सुनते हैं, हर किसी का अपना ओपिनियन, मैं आपका ओपिनियन भी लूँगा, कि तालीम, एजुकेशन और स्किल। और अगला सवाल मेरा यह है कि आपकी कंपनी में जब आप लोग हायरिंग करते हैं, तो आप लोग स्किल्स पे फोकस करते हैं या डिग्री पे फोकस करते हैं? पहले मैं पीछे जाऊंगा, बच्चों की बात करूंगा, जो आपने बहुत क्रिटिकल है। जी प्लीज। मेरे 4 बच्चे माशाल्लाह, 3 बेटियां 1 बेटा है। मैंने कभी भी A+ बच्चे नहीं मांगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी बच्चों को नहीं फोर्स किया कि A+ लेके आए, बिकॉज मैं उन्हें मुकम्मल इंसान बनाना चाहता था, सिर्फ एक सर्टिफिकेट डिग्री देना नहीं चाहता था। ठीक है। और उसका बहुत अच्छा, मेरी 2 बड़ी बेटियां माशाल्लाह, वो दोनों अपने बच्चों के बाद भी अभी तक पढ़ रही, और अभी तक वो अपनी चीजें कर रही, माशाल्लाह।
and they were never A+ child, but today they are tremendous child. माशाल्लाह वो दोनों, मैं बहुत प्राउड हूँ अपने बच्चों का कि माशाल्लाह दोनों अपने बच्चों के बाद भी अपनी पढ़ाई भी जारी रख रही है और अपना प्रोफेशन बिल्ड कर रही है, and they are not A+ child. ठीक है, अभी 2 छोटे बच्चे हैं, ठीक है, एंड यकीन कीजिए मैं पढ़ाऊंगा उनको इंशाल्लाह, वो पढ़ेंगे, बेसिक एजुकेशन में देंगे, लेकिन वो मुकम्मल इंसान बनना जरूरी है रादर कि वो A+ बच्चे बन जाए. तो ये मेरा नजरिया है. बिल्कुल. आई होप माँ बाप मेरी बात सुन रहे होंगे. बच्चों को मुकम्मल इंसान बनाना ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि वो A+ के चक्कर में वो दौड़ में अपनी बचपन ही छोड़ दे. मैंने बचपन गुजारा, मुझे बड़ा अच्छा लगा है. जो मैं शरारतें करता था तो वो मुझे अभी तक जाता, तो मैं मुस्कुराता हूँ. मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी बचपन में ही बच्चे रहे और फिर अपने एक साथ बड़े हो. ये नहीं कि वो सिर्फ A+ वाले तो फिर वो एक हिसार में आ जाता है ना, उससे बाहर उनकी जिंदगी नहीं होती. मैं मुस्तकिल देखता हूँ माँ बाप बीमार हो जाते हैं कि उनका बच्चे का A आया, A+ नहीं आया. वो उनका डिप्रेशन हो जाता है कि हमारा बच्चा पिछले का. डिसएग्री विद दैट, यकीन कीजिए डिसएग्री विद दैट. मैं एक वाकया सुनाता हूँ आपको प्लीज. सब हो गया, मैं पाकिस्तान आया, मैंने नेटस्कूल बना ली, नेटस्कूल बन गई, 10 साल गुजर गए. तो मैंने अपने पुराने दोस्तों को इकट्ठा किया, पुराने कॉलेज KFC कॉलेज के पुराने सारे इकट्ठे. अच्छा वो ओबीसी दे वर रीच्ड अपने. तो हम इकट्ठे बैठे थे, तो मेरे एक दोस्त थे बहुत ही ज्यादा ज़हीन थे, वो A+ थे, कॉलेज के A+ स्टूडेंट थे पूरे, वो A+, ठीक है, स्टार थे. ठीक है. वो बड़े खामोशी से बैठे मुझे शक्ल देख रहे हैं. तो मैंने कहा तुम क्यों खामोश हो? कहता यार मैं ये देख रहा हूँ कि यू आर द मोस्ट, कहते हैं ना कि अनसीरियस स्टूडेंट. तुम बहुत अनसीरियस थे कॉलेज में और मैं सबसे सीरियस था और मैं मुस्तकिल, और तुमने खेला भी, शरारतें भी की, सब पढ़ के तुम. आई लुक एट योर लाइफ एंड माय लाइफ. मैंने जाके जॉब कर लिया और मैं पिछले 30 साल से मैं उसी जॉब पे आ गया. एंड आई लुक एट यू कि तुमने कंप्लीट जिंदगी गुजारी है, तुमने मारे भी खाई हैं, कारोबार किया और आज माशाल्लाह तुम कामयाब हो. तो मैंने क्या समझे, कहता यूर स्ट्रीट वाइज स्मार्ट. तो मैं स्ट्रीट पे रहना आ गया था जो मुझे नहीं आया. मैं उसका वो बड़ा पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल इंसान था, उसके ये लफ्ज़ थे कि तुम स्ट्रीट वाइज बहुत स्मार्ट हो गए थे जो मैं नहीं हुआ. मैं ना थोड़ा इसी की डिटेल में जाना चाह रहा हूँ. मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था, आपने बात ही वो छेड़ दी. यही मेरा आपसे सेम क्वेश्चन था कि हम नॉर्मली ये देखते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं, कि जो टॉपर्स होते हैं वो जॉब्स में रह जाते हैं ज्यादातर, मैंने ये देखा है. और जो बैक बेंचर्स या जो नॉर्मल पास हुए होते हैं, क्या उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती इसलिए वो कहते हैं चलो रिस्क ले लें, हमें तो अच्छी जॉब नहीं मिल रही? देखिए टॉपर्स की सारी जिंदगी बुक पे गुजरी होती है, दे आर बुकिश. तो उनकी जो टोटल जो नॉलेज बेस है वो बुक से है. उन्होंने आसपास नहीं देखा, उन्होंने आसपास लोगों को नहीं देखा, तो उन्हें लोगों से डील करना नहीं आता क्योंकि वो बुक के अंदर घुस गए थे. वो इतने ज्यादा उनमें था कि हमें टॉप करना है, तो उन्हें वक्त नहीं मिला हॉकी खेलने का, फुटबॉल खेलने का, गुल्ली डंडा का, पतंग उड़ाने में मौका नहीं मिला. तो उन्होंने वो सब नहीं किया जो एक बच्चा निकल के जब धूप पे रंग चला के अपना घर आता है तो वो बहुत कुछ सीख आता है. पाँव में जख्म भी होते हैं, चोट भी लगी होती है. ये लोग वो नहीं कर पाते. इनका टोटल फोकस सिर्फ उस तालीम, उस हिस्से पे है. तालीम सिर्फ किताब में नहीं है हाफिज साहब, तालीम किताब में नहीं है सिर्फ, तालीम आपके इर्द गिर्द है. बहुत कुछ आपको सीखने जो आपके इर्द गिर्द है वो भी तालीम है. मैं कहता हूं बच्चों से कि पहले तुम पढ़ते हो, फिर तुम उससे सीखते हो, फिर तुम उसे नॉलेज में कन्वर्ट करते हो. वो नॉलेज लास्ट हिस्सा है. तो तुम, और वो नॉलेज सिर्फ तुम्हें पढ़ने से नहीं आएगी, वो तुम्हें देखने से भी आती है. तो वो नॉलेज मिला के फिर प्रॉपर तुम एग्जाम देते हो. अनफॉर्चुनेटली टॉपर्स नहीं कर पाते क्योंकि उनका टोटल फोकस 18 घंटे उन किताबों को पढ़ने में लग जाता है. उन्हें इर्द गिर्द का नॉलेज, इर्द गिर्द का माहौल, लोगों से डील करना, लोगों को समझना, क्योंकि लोग आपके गिर्द बहुत डिफरेंट है, आप उनको समझ नहीं पाते. तो फिर आप सिर्फ जॉब में सर्वाइव कर पाते हैं, आप खुद अपना काम कर ही नहीं सकते क्योंकि आप लोगों को डील नहीं कर सकते, आप मैनेज कर सकते. कारोबार में सबसे मुश्किल काम लोगों को मैनेज करना है. कारोबार करना आसान है, लोग आपसे मैनेज नहीं होंगे. आप जब अपनी कंपनी में हायरिंग करते हैं, आप क्या फोकस करते हैं? आप टॉपर्स को लेते हैं या जो नॉर्मल लोग होते हैं वो भी आपकी कंपनी में आ जाते हैं? मैं बिल्कुल टॉपर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ. ठीक है, लेट्स नॉट टेक इट अवे. ठीक है, दे वर्क हार्ड, दे इंटेलिजेंट, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल. आई एम नॉट अगेंस्ट. नहीं, मैं आपकी बात समझ गया. मैं बिल्कुल समझ गया कि आपने हम अपने उस एक नुक्ते में बात की है. नहीं, आपका मैं जवाब दूंगा और बड़ा जरूरी सवाल आप. जी. बट मैं पहले अपना क्लियर करूं. ठीक है.
लेकिन वो मेरी फीलिंग है, मेरे लोगों की फीलिंग नहीं है. ठीक है. That's the problem. मैं इसलिए बात जी 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 बिल्कुल. वो मेरी फीलिंग है. टॉपर्स अच्छे लोग होते हैं, वो मेहनत करते हैं, तो हमें उन्हें, लेकिन ऐसा नहीं होता. होता क्या है कि जो लोग बैठ के इंटरव्यू कर रहे थे वो बहुत कुछ देख रहे होते हैं कि ठीक है डिग्री में जीपी आपका 3.78 और 4 आ गया, लेकिन आपकी स्किल क्या है, वो स्किल बहुत ज्यादा क्रिटिकल है हमारे लिए. सो इनमें वो बच्चे, अच्छा जो बच्चे टॉपर होते हैं वो फिर स्किल पे जोर दे रहे होते हैं. उनकी स्किल, उनका जहन किताब में लग रहा था, उनका जहन बाहर लग रहा होता है, वो बाहर की चीजें ड्रॉप करते हैं जो काम आती है उनकी बिल्कुल नई जिंदगी में. सो इस वक्त जो हमें देखा गया है, इस वक्त जो हमारी हायरिंग है वो स्किल बेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. ठीक है. और ये मैं कतन इंटरफेयर नहीं कर सकता क्योंकि मैंने खुद ज्यादा प्रॉपर एक सिस्टम बनाया हुआ है, सिस्टम बनाया एक बोर्ड होगा, इंटरफेस नहीं हो सकती. बिल्कुल ठीक है. मैं बिल्कुल एचआर में इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ, ना करना चाहिए मुझे. ठीक है. लोग रखे गए हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको बनाए गए. फिर इंटरव्यूज वालों के जो लोग हैं उनका एक तजर्बा है कि कौन सा बच्चा हमें आके हमें बेहतर हमें, क्योंकि देखिए हमने दुनिया में कमिट करना है. नेटसोल एक ये पाकिस्तान में काम नहीं कर रही. जी जी हमारी टोटल, मैं इसमें आगे डिटेल में आऊंगा पूरा. हमारा ग्लोबल कस्टमर exactly. तो उसकी फिर एक डिफरेंट नीड है, उसकी एक डिफरेंट क्वालिटी है, उसके लिए फिर हमें स्किल ज्यादा. तो हमारा टोटल फोकस स्किल फर्स्ट. ठीक है, आपका जीपीए का की वजह से आपको बुला तो लिया जाएगा, यू विल बी इनवाइटेड क्योंकि आपका जीपीए अच्छा है, आप पढ़ा है आपने. लेकिन जब आप बैठेंगे तो जो इंटरव्यू करने वाले हैं वो उसको साइड पे कर देंगे पेपर को, फिर वो आपसे they will just talk to you and try to figure out कि आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी कितनी है, यानी कितनी तेजी से आप नया टूल टेक्नोलॉजी सीख के स्किलफुल हो जाएंगे. वो जाहिर हो जाएगा आपसे बातें करने. क्या आपके पास ऐसे लोग भी हैं आपकी कंपनी में कि जिनकी डिग्री ही नहीं है कोई आईटी के अंदर, पर उनके पास स्किल्स बहुत अच्छी हैं, कोई भी स्किल लेकर वो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं? मेरे सबसे जो बेस्ट डिजाइनर्स हैं, क्रिएटर हैं, उनके पास इन स्कूलों की डिग्री नहीं है, बहुत मामूली स्कूलों की डिग्री है. एंड दे आर द बेस्ट डिजाइनर्स एंड क्रिएटर्स, और वो धाक दर्जे के ज़हीन है. शायद इंग्लिश भी कहते हैं प्रॉपरली कम्युनिकेट कर नहीं पाते, लेकिन जब वो काम करते हैं तो उनका काम आप भी कहते हैं दिस इज अमेजिंग. अगर नेटसोल आज कामयाब है तो वो सलीम गौरी की वजह से नहीं है, मैं आपको अभी बता दूं. वो वजह है इन बच्चों की जो पूरे पाकिस्तान से है, और सिर्फ लाहौर के बच्चे नहीं, ये बच्चे हर कह लीजिए सिटियर से हैं, ठीक है, डिफरेंट शहरों से हैं, और ये डिफरेंट स्कूलों से हैं, और ये बच्चे अमेजिंग हैं. आज अगर पाकिस्तान का आर्टिकल झंडा दुनिया में लगा तो इन बच्चों से लगा है. और नेटसोल अब तो नाम अपना लेती है, लेकिन सारा क्रेडिट इन बच्चों का है जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है. माशाल्लाह. कितने एम्प्लॉयज हैं आपके पास रफली? अबाउट 2000. और कंपनी की वर्थ क्या है? देखिए, कंपनी की वर्थ आजकल तो स्टॉक मार्केट देखी जाती है, ठीक है, लेकिन हमारी कंपनी की वर्थ स्टॉक मार्केट में तो बिल्कुल बहुत कम है. लेकिन माशाल्लाह हम तकरीबन $70 मिलियन की रेवेन्यू जनरेट करते हैं ग्लोबली माशाल्लाह एवरी ईयर 65 से उसमें. तो इस वक्त अब हम माशाल्लाह देख रहे हैं कि थोड़ा सा इसको बेहतर किया जाए. ठीक है. और आपके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं? अगर हम बड़े क्लाइंट्स, ऑल्दो आई नो अबाउट सम ऑफ देम, लेकिन फिर भी मैं चाहूँ पब्लिक के लिए बहुत देखिए, इस वक्त नेटसोल के पास दुनिया के बेस्ट ब्रांड है, वो नेटसोल का सॉफ्टवेयर में करते हैं. मैं आपको शेयर करता हूँ, मर्सिडीज बेंज जी कि 12 मुल्कों में जो उनकी फाइनेंस कंपनी है, उसका फाइनेंस करने का पूरा बिजनेस नेटसोल के सोल्यूशन पे मैनेज हो रहा है. उसमें साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, कोरिया है, जापान है, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कौन सा कंट्री में छोड़ गया, ताइवान. 12 मुल्कों में इस वक्त मर्सिडीज फाइनेंस का पूरा जो बिजनेस है वो नेटसोल का सॉफ्टवेयर डेवलप इन लाहौर बाय दिस किड्स पे मैनेज होता है. माशाल्लाह. $1 बिलियन का पोर्टफोलियो है जो मैनेज करते हैं. BMW की 2 कंट्रीज में, BMW चाइना में, चाइना में भूल गया मर्सिडीज बेंज का, चाइना तो सबसे बड़ा कस्टमर है हमारा मर्सिडीज बेंज का. BMW चाइना जो सबसे बड़ा क्लाइंट है, इससे बल्कि BMW का सबसे बड़ा बिजनेस चाइना में है, वो हमारे सॉफ्टवेयर पे मैनेज करते हैं. अमेरिकन बैंक्स हमारे कस्टमर्स हैं, मैक्सिकन कंपनीज हमारी कस्टमर्स हैं. चाइना में इस वक्त हम लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर सेलर है अपने सॉफ्टवेयर जो हमारी डोमेन है उसकी. ठीक है. चाइना में माशाल्लाह 100 चाइनीज इंजीनियर्स हमारे पास. चाइना में हमारी लाहौर के बाद सबसे बड़ी फैसिलिटी चाइना में है माशाल्लाह. सो टोयोटा हमारा कस्टमर है, हुंडई हमारा कस्टमर है. आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में देख लीजिए, जो बड़े नाम है वो अपना जो फाइनेंशियल बिजनेस है वो हमारे सॉफ्टवेयर पे मैनेज करती है. एक्सीलेंट. और BYD, बल्कि चाइना की जो सबसे बड़ी इस वक्त चाइना कंपनी वो BYD है, उनका जो फाइनेंशियल बिजनेस है वी आर मैनेजिंग इट.
اچھا یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کی کمپنی کا ماشاءاللہ بہت اچھا نام ہے, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, آئی ایگری, لیکن اوور آل ہمارا پاکستانیوں کا باقی دنیا کے اندر, کیونکہ آپ بڑے لیول پہ بزنس کرتے ہیں, آپ ڈفرینٹ گروپس کو ہیڈ بھی کرتے ہیں امریکہ میں بھی ڈفرینٹ جگہوں پہ, آپ کیا دیکھتے ہیں وہ لوگ صرف نیٹ سول کو ٹرسٹ کرتے ہیں, آپ کو ٹرسٹ کرتے ہیں, یا اوور آل ہمارا امیج کچھ بہتر ہو رہا ہے پاکستانیوں کا؟ اگر میں تھوڑی یہاں پہ سوال تھوڑا لمبا, انڈیا کی بھی بات کروں, بھی آپ نے انڈیا کا ذکر کیا, انڈیا ہم دیکھتے ہیں آئی ٹی سیکٹر میں بہت اوپر ہے, تو کیا ریزن ہے ہم لوگ اس کو کیوں نہیں کمپیٹ کر سکتے؟ دیکھیں ایک تو ہمیں کمپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ کو ایک چیز سمجھاؤں. ٹھیک ہے, ان کی انڈسٹری ڈفرینٹ ہے, ہماری انڈسٹری ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, ان کی انڈسٹری بیسڈ ہے پیپل بیسڈ, ٹھیک ہے, اسٹاف آگمنٹیشن اینڈ سروسز. جب یہ آئی ٹی کا شروع ہوا 70s کے لیٹ, اور نہیں سوری 80s میں کہوں گا, جب شروع ہوا تو انڈیا کے پاس آلریڈی کئی بہت بڑی تعداد میں آئی ٹی کے لوگ آلریڈی ڈیولپ ہو چکے تھے, کیونکہ آئی ٹی جو ایجوکیشن ہے وہ 50s میں آ گئی تھی, آئی آئی ٹی اور وہ ان کے بہت پرانے. تو جب لیز 80s اور ارلی 90s میں جب نیڈ ہوئی لوگوں کی دنیا میں, تو انڈینز اویلیبل تھے, تو وہاں سے انڈینز نے دنیا میں جانا شروع کر دیا. ویل ڈن. ٹھیک ہے, ان کا ٹوٹل جو بزنس تھا اس وقت ہیومن بیس تھا. ٹھیک ہے, ان کو کولی کہا جاتا تھا امریکہ میں, مین پاور تھی ان کے پاس, وہ دیتے گئے. تو انہوں نے لو اینڈ پہ ملینز لوگ بھیج دیے, ان کی ریونیو بلینز میں چلی گئی. ٹھیک ہے, جب Y2K اگر آپ کو تو پتا ہوگا کا آیا پریشر, 92-93 میں Y2 کا آ گیا تھا کہ Y2 سے دنیا تباہ ہو جائے گی, تو ہم اسے ریڈو کر رہے ہیں. تو ریڈو کون کرے گا؟ لوگ چاہیے تھے صرف چینج کرنے کے, تو وہ انڈیا میں تھے, انڈیا میں, پاکستان میں نہیں تھے. ٹھیک ہم وہاں, میں دیکھ رہا تھا کیا ہو رہا ہے, ہم نہیں کر سکتے, ہمارے لوگ نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو وہاں سے انڈین بزنس بلٹ ہو گیا, نام بن گیا ان کا. ٹھیک ہے, وہاں سے بڑی کمپنیز بن گئی, وہ بلڈ ڈالر میں چلی گئی, تو انہیں پش مل گیا. ٹھیک ہے, گوئنگ فارورڈ انڈیا کنٹینیو کیا ایسا ایسا, انہوں نے دنیا میں اپنے لوگوں کے بیس پہ. ابھی بھی انڈیا کا جو میجورٹی بزنس ہے وہ ہیومن بیسڈ ہے. ٹھیک ہے, ہیومن اسٹاف آگمنٹیشن. یس, اب وہ ہائی ٹیک میں جا رہے ہیں, وہ میں نہیں ہوا ان سے, وہ وی سی بڑی کمپنیز ہائی ٹیک میں اے آئی میں جا رہی ہیں, لیکن جو میجورٹی ان کی جو کمپنیز تھی وہ لو اینڈ پہ ابھی بھی ان کا وہ بزنس ہے. پاکستان آن دا ہینڈ جب شروع ہم نے کیا تو ہمیں ریئلائز ہو گیا کہ ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارے پاس لوگ نہیں. تو ہم پروڈکٹس میں آ گئے, ہم جس طرح مائکروسافٹ ہے, اوریکل, ہم نے کہا نہیں, ہم اپنی پروڈکٹس بنا کے ہم اپنا ایک علیحدہ نیش کریٹ کر کے وہ نیٹ سول نے کیا. ہم نے اپنی ایک فائنینشیل پروڈکٹ بنائی جو ہماری ہے, ہم اون کرتے ہیں, ہم اسے لائسنس, جسے مائکروسافٹ لائسنس کرتا ہے, ہم لائسنس کرتے ہیں, وہ کوئی اون نہیں کر سکتا, وہ یوز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اوریکل آپ یوز کرتے ہیں, ہم اون نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہم نہیں کیا. تو وی آر ڈفرنٹ, ہم ڈفرنٹ ہیں انڈین انڈسٹری. اس طرح پاکستان میں بھی انفارچونیٹلی ہماری ابھی تک زیادہ تر کمپنی سروسز میں ہے. بالکل ایسے ہی, جتنے بڑے بڑے نام وہ سروسز میں, وہ پروڈکٹ میں نہیں آ پائے. نیٹسول از ون آف دا فیو کمپنیز ان دس ریجن جو پیورلی پروڈکٹ بیس, اپنی پروڈکٹ بیس پہ دنیا میں سروس دے رہی ہے. تو وی اسٹینڈ آؤٹ, تو اس کی وجہ سے تھوڑا نام زیادہ ہے ہمارا. لیکن یو کین ٹیک اوے دا ادر پیپل. آج کل جو نئے بچے آ رہے ہیں, دے آر امیزنگ, اور وہ پاکستان نام کر رہے ہیں. سو مجھے بڑی امید ہے کہ سون یہ جو نئے بچے یہ ہم سے ٹیک اوور کر لیں گے, اور مجھے بہت خوشی ہوگی جب یہ ہم سے آگے نکلیں گے اور ہمارا جھنڈا اور آگے لے کے جائیں گے. تو دیل بی گریٹ ڈے فار اس, کیونکہ یہ مت بولیے کہ اس میں نیٹسول کا اس لیے آتا ہے, اس وقت 8000 ایکس نیٹسولین پوری انڈسٹری میں چھائے ہوئے ہیں پاکستان کے, ہمارے پاس سے جو 28 سال میں ہمارے پاس کے, بلکہ پوری دنیا میں پاکستانی اس وقت نیٹسولین جو ہے پوری دنیا میں, چاہے وہ کینیڈا میں جائیے, آسٹریلیا میں جائیے, یو ایس اے میں جائیے, یو کے میں جائیے, پاکستانی نیٹسولین جو ہے وہ اس وقت دنیا میں چھائے. تو ہماری کنٹریبیوشن بہت ہائی ہے پاکستان میں بھی, اور باہر آئی ٹی انڈسٹری پاکستان کے نام سے. سو ماشاء اللہ وی ہیو ڈن آور ڈیوٹی ٹو پاکستان. ہم نے پاکستان کی سروس کی ہے, لوگ بنا کے اور ان کو مارکیٹ میں پھیلا کے. میرا کوشچن یہی ہے آپ سے, بڑی مزے کی بات ہے, جو کوشچن مائنڈ میں آ رہا ہے وہ آنسر میں کوئی نہ کوئی وہی بات ہو رہی ہے. تو آپ آنکھوں میں دیکھ رہے ہو. کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اچھے امپلائیز بنا لیتے ہیں, اب آپ کی کوشش ہے ان کو ریٹین کرنا, بٹ نیٹسول ریٹین نہیں کرتا. وائی؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. نہیں اس طریقے سے میں اس سے بات کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہاں سے ٹرین ہو کے آگے نکلتے ہیں, اور آپ انہیں سہولت سے جانے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ آگے جائیں. بالکل 100% ایسے جاتے ہیں. لیکن آن دا ہینڈ ماشاء اللہ میرے پاس بچے جو 25 سال سے میرے پاس ماشاء اللہ, سو 1% ایسی ہے جو دے ہیپی, ٹھیک ہے, اینڈ دے آر دا کنٹریبیوٹر ٹو آور سکسیس. ٹھیک ہے. آن دا ادر ہینڈ دیکھیں, میں خود آئی ٹی میں تھا اور میں بھی موو کرتا تھا. میرا کیریئر بنا
एक जगह से दूसरे मूव करने में मैं कैसे किसी को रोकूंगा, बहुत अनफेयर होगा। तो जब कोई बच्चा हमारे पास आता है 2-3 साल के बाद कि जी मुझे मौका मिल रहा है जाओ, तो पहले पूछता हूँ कि बेटा रुक सकते हो, कोई टेक्निकल इश्यू, वी डू ट्राई, लेकिन हम कभी भी उनके रास्ते में नहीं आते हैं। खास तौर पे जो बच्चे बाहर जाना चाह रहे होते हैं उनको मौका, तो हम डॉक्यूमेंट भी बना के देते हैं। हमारा बहुत बड़ा लॉस होता है क्योंकि हमारी ट्रेनिंग होती है उनके पास, हमारा काम होता है और हमें दुआ, लेकिन सख्ती से ऑर्डर है मुझे अपने एचआरओ को, नहीं किसी को आपने बल्कि असिस्ट करना है। जब कोई बच्चा मेरे पास आता है और 7-8 साल के बाद जा रहा है तो आता है मेरे पास, मुझसे मिलने आता है, तो मैं उन्हें खुद मिल के विश करता हूँ, आई विश देम वेल। फिर एक बात जरूर कहता हूँ कि देखो बेटा अब जा रहे हो, बच्चे बेटी जा रहे हो, लेकिन जब आना चाहो हमारे दरवाजे आपके लिए खुले, यू ऑलवेज वेलकम टू बैक। और हमारा कोई उस पर ये नहीं कि आप गए थे, बिल्कुल आपको जाना चाहिए, लेकिन जब आएंगे तो आप बहुत कुछ और लेके आएंगे हमारे पास, तो विल बी हैप्पी टू वेलकम यू। और लास्ट से 120 बच्चियां वापस आए। अच्छा, माशाल्लाह, आई लव इट। सो यस, वी इंकरेज पीपल टू बिल्ड देयर करियर। अगर उन्हें बहुत अच्छी जॉब मिल रही है, प्रमोशन मिल रही है, फाइनेंशियली बेहतर है जो मैंने कहा, तो व्हाई नॉट, उनका राइट है। देखिए सर जी, हमारी जिम्मेदारी कि हम हमारे पीछे पाइप बना रहना चाहिए। हमारी अपनी ट्रेनिंग है, हमें मुस्तकिल ट्रेन करने हैं और इस इंडस्ट्री को बढ़ाना है, उन्हें रोकना नहीं है। तो यस लॉस होता है, यस एचआर अपसेट होता है, यस लीडर मेरे पास अफसर कहते हैं कि क्यों जाने देना, मैं कहा नहीं बेटा डोंट डू दैट। हर एक का राइट है कि वो ग्रो करे और उनकी, लेकिन अगर वो बच्चा देखे बाहर उसे मजा नहीं है, वो वापस आ जाएगा और आपने उसे वापस ले लेना है विदाउट गिविंग ताना कि हाँ, कि भाई आप छोड़ के क्यों गए थे। ये सवाल ही पैदा नहीं होता। सख्ती के साथ ये कहा गया है कि ये क्वेश्चन नहीं करना, आ रही है आए देखते हैं कि आपकी जगह है, गो बैक। एक और थोड़ा सा क्रिटिकल इस हवाले से क्वेश्चन हो जाएगा कि आपकी इंडस्ट्री से मुतालिक ही है। मैं खुद ऐसे के लोगों को जानता हूँ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं कि अगर आप हमारे पास काम कर रहे हैं 5 इयर्स आप लीव नहीं कर सकते, जाएंगे तो पाकिस्तान में फलां इदारे के पास नहीं जाएंगे, और अगर कोई छोड़ के जाते हैं तो उनको एक्सपीरियंस लेटर नहीं देते। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये कंडीशन है, वो कैसे मैं बताता हूँ। एक तो हमारी एक फाइनेंशियल डोमेन है, क्योंकि हम प्रोडक्ट कंपनी है तो हमें उसे प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो हमारी कंडीशन की 2 साल तक आप इस डोमेन में अपना काम नहीं कर सकते। अपना काम नहीं कर, ठीक है, जॉब आप करें, ठीक है, बोली, ठीक है, रेफरेंस मिला, लेकिन अपना काम नहीं, क्योंकि आपने यहाँ आके सारा देखा। ऑब्वियसली वो एक प्रोडक्ट है, ठीक है, बड़ी इसमें इन्वेस्टमेंट है और इसमें इतने 1000 बच्चा काम कर रहा है, तो आप जाके जी खुद ब्रांच करें, तो वो एक कंडीशन है। ठीक है, सिर्फ एक ये कंडीशन है बस कि आप 2 साल तक इस डोमेन में सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकते। ठीक है, अपना या कुछ कंपनी नहीं बना सकते। ठीक है, उसके बाद आप बना लीजिए, क्योंकि 2 साल में हम बहुत आगे निकल जाएंगे। हाँ, ठीक है, वो चीज आपके पास जो थी वो पुरानी हो जाएगी और दूसरा कोई हमारी चीज ले जा नहीं सकते, क्योंकि आप ही राइट है, वो इलीगल है। ठीक है, यू कांट टेक इट विद यू। बिल्कुल ठीक है। सो रेफरेंस भी मिलता है बच्चों को, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा उनकी ड्यूज भी पे किए जाते हैं, उन्हें पूरा सहूलत दी जाती है और उन्हें लेटर भी दिया जाता है कि वो जाएं और अपना मुस्तकबिल बनाएं और उन्हें कोई क्वेश्चन ना करे। तो ये है हमारा। लेकिन बहुत से लोग हैं आपकी इंडस्ट्री में जो ऐसा नहीं भी कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस लेटर नहीं देते, 3, 4, 5 साल के बाद भी कोई रिजाइन करे तो वो कहते नहीं हम आपको कोई लेटर नहीं देंगे, हेल्प नहीं करते ना। देखिए तो फिर वो ऑनेस्ट एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो ऑनेस्ट बिजनेस बिल्ड नहीं करे, वो दूसरा वाला काम करे जो मैंने पहले कहा था, वो काम कर रहे हैं। आई एम सॉरी। ठीक है, हर एक का राइट है, ह्यूमन राइट है कि वो जहां चाहे काम करे, मैं उसे नहीं रोक सकता। अब सॉरी, मुझे बहुत लॉस होता है जब बच्चे जाते हैं, बट वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं और लोग लेके आऊं, मैं रोक नहीं सकता, ना रोकना चाहिए, मोरली भी नहीं, ह्यूमनली भी नहीं, एंड टेक्निकली उस बच्चे का राइट है या बच्ची का राइट है। मेरे एचआर मैनेजर थे, 7-8 साल मेरे पास काम किए, बहुत अच्छे इंसान थे, अमेजिंग। उन्होंने हमें एक दिन मेरे पास आए, सब मुझे एसजी कहते हैं, एसजी वो बात करनी है, बात मुश्किल है। मैं कहा यार क्या मुश्किल है, मुझे नहीं समझ आ रही कैसे। मैंने कहा कम ऑन यार कि मुझे एक ऑफर आई है, कहा वो मुझसे मेरी जबल थी, तो मैं कहा व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कि नहीं आपने मेरी इतनी की, मैं कहा आपने मुझे सर्विस वापस कर दी है, माशाल्लाह यू वर्क फॉर 8 years, माशाल्लाह। तो मैं कहा और आप ऐसा बना के जा रहे हो कि आपको भी पता है कि काम रुकेगा नहीं, तो प्लीज डोंट हेजिटेट, दिस इज अ ग्रेट ऑफर, साइन नाउ, मेरे सामने साइन करो, इसे ओके करो। और उन्होंने साइन करा, उनको भेजा, बहुत बड़ी कंपनी थी, वहां गए, माशाल्लाह, यू नो ही बिल्ट हिज लाइफ, उनका राइट था, नेचुरल चलती गई, नेचुरल कैसे रुकेगी। एक सिस्टम है ना, एक इदारा है बना हुआ, इसे इदारा कहते हैं। एक सिर्फ एक कंपनी होती है, एक होता है इदारा। हम नेचुरल कैसे इदारा बिल्ड किया पीछे 28 साल, अब ये इदारा है।
کل میں نہیں ہوں گا, کل میں ریٹائر بھی ہوں گا تو نہیں ہوں, تو بھی یہ انشاءاللہ مجھ سے آگے جائے گا. جو میری نیکسٹ جنریشن ہم بچے تیار کر رہے ہیں پورے اس میں بہت زیادہ ذہین ہے, بہت زیادہ وہ ہم سے آگے ہیں, تو یہ تو اور آگے نکل جائے گی. اللہ کرے جی, اللہ مزید کامیاب کرے. تھوڑا سا آتے ہیں اے آئی پہ. اے آئی تو آج کل بڑی خطرناک بھی ہے, ہم یہ سن رہے ہیں, تو آپ کیونکہ اس انڈسٹری کے ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ, آپ مجھے بتائیے اے آئی کتنی ضروری ہے اور کتنی خطرناک ہے؟ اس کے دو پہلو ہیں. خطرناک تو میں بہت زیادہ رنجیدہ ہوں اس لحاظ سے کہ ہم ہیومنز کی بات کر رہے ہیں, ہم انسان اپنی ساری سوچ مشین کو دے رہے ہیں اور اپنی ضرورت کو ختم کریں, یعنی کل ہماری ضرورت نہیں رہ جائے گی. اگلے 10 سے 15-20 سال میں ہیومن انٹریکشن منیمل ہوتی جائے گی, تو یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ان لوگوں کا کیا بنے گا جو آج اپنا ذہن اور ہاتھ سنبھال کے کام کرتے ہیں, یہ کہاں جائیں گے؟ تو یہ ایک ہیومن جو ہے نا, ہماری سائیکالوجی کا نہیں یار اے آئی کو بڑھاؤ, تو یہ خطرناک ہے. اور ہمیں ابھی اندازہ نہیں ہو رہا کہ اس کا جو رزلٹ بہت ویشس ہوگا, جاب لیسنس اتنی زیادہ ہوگی کیونکہ آپ جاب کریٹ کر ہی نہیں سکیں گے, کیونکہ مشین وہی کر رہی ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو سمجھ جائے گی. 20 سال پہلے میں گیا مرسیڈیز بینز میرا کسٹمر, تو میں اسٹوٹگارٹ گیا, ان کے پلانٹ پہ گیا, بڑا خوبصورت پلانٹ, ٹھیک ہے, آٹومیٹڈ پلانٹ جرمنی میں. اور ان کی جو اسمبلی لائن تھی اس میں ہر ایک جگہ پہ 2 عام تھے روبوٹک اور 6 لوگ گاڑی بلڈ کر رہے تھے, ٹھیک ہے, اور کئی گاڑیاں موو کر رہی تھی, بیلٹ موو کرتی ہو, لوگ اس پہ کام کرتے. 20 سال پہلے میں اس سال کے شروع میں گیا ہوں اسٹوٹگارٹ گئے, صرف 3 لوگ پورے اسمبلی میں واک کرتے اور ایک کار کے 6 عام گاڑی بلڈ کرتے تھے. ہیومن انٹریکشن زیرو تھی, کئی 100 جاب ختم ہو چکے تھے. یہ ہے اے آئی کا, وہ سب اسمارٹ اے آئی تھے, وہ کلیور تھے. ہر گاڑی ڈفرنٹ تھی, ہر گاڑی کسٹمائز تھی, اس کا رنگ ڈفرنٹ تھا, اس کے پارٹس ڈفرنٹ تھے, اس کی ساری ڈفرنٹ تھے, انٹیریئر ایکسٹیریئر جو بھی کسٹمائز جب ہوگی تو بالکل سب پتا تھا. اب بتائیے کہ وہ بلو کالر جابس کہاں گئے؟ یہ تو صرف شروعات ہے حافظ صاحب. تو یہ تو ہو گیا اس کا خطرناک پہلو. ٹھیک ہے, اٹس ریئل, یہ ہو رہا ہے, اٹس ہیپننگ. اور میں بچوں سے کہتا ہوں کہ ضروری کہ تم اے آئی کریٹ کرو, تم اے آئی کو یوز کرنا سیکھ جاؤ. ٹھیک ہے, وہ بھی اسکل ہے کہ اے آئی کو یوز کر کے تم کیسے کوئی نئی چیز کریٹ کر لو گے, اور کیسے تم اے آئی سے یوز کر کے اپنا جاب مینٹین کر لو گے. تم اے آئی کے گرو بن جاؤ. تو 2 طرح کے لوگ چاہیں گے, ایک جو نئی اے آئی کریٹ کریں گے, اس پہ جدت لے کے آئیں گے, نئی روٹینز لکھیں گے, نیا آئیڈیز لکھیں گے, نئی ہارڈ ویئر بنائیں گے. اور ایک ہے جو اے آئی کو یوز کر کے وہ اتنے ایکسپرٹ ہوں گے کہ وہ کچھ بھی کر لیں گے. تو یہ 2 اسکلس ہیں جو اب ہیں, اور یہ ہیں اور یہ چاہیے. اور جن کے پاس یہ اسکلس ہیں وہ اپنا زندگی اچھی گزاریں گے, جن کے پاس نہیں ہے یہ ایسا ریڈنڈنٹ ہوتے جائیں گے. یہ کیا ہوگا انڈین آرٹیکلز کے ساتھ, ایسا وہاں بھی ہو رہا ہے ایسا. یہ کال سینٹرز اور چیٹ باٹس آ گئے, کال سینٹرز آر ڈائنگ, بی پی اوز آر ڈائنگ. ضرورت نہیں ہے, سارا مشین اب وہ کر کے ہر چیز پیپر بنا کے دے رہی ہے. تو پاکستان کی بھی وہ کمپنیز جو بی پی اوز اور کال سینٹرز کے بیس پہ بگ بزنس کر رہی ہیں, وہ دے ہیو ٹو اسٹارٹ لوکنگ فار نیو ویز. جو کمپنیز یہ انٹیگریشن پہ بزنس کر رہی ہیں, کیونکہ اب آٹومیشن ہو جائے گی انٹیگریشن میں, ہمیں ضرورت نہیں ہوئی لوگوں کی وہ آ کے انٹیگریٹ کریں سافٹ ویئر کو. تو 3 ایریاز انٹیگریشن, سسٹم انٹیگریشن, ایس آئیز, بی پی اوز, کال سینٹرز. یہ گریجولی یہ بزنس ڈائی ہو جائے گا, جسٹ لائک جس وہ اسمبلی لائن ڈائی ہو گئی تھی. تو پیپل شوڈ ریئلائز ناؤ اسٹاف اگمنٹیشن ختم ہو جائے گی, لوگوں کی نیڈ کم ہو جائے گی. تو جو کمپنیز پیپل بیسڈ بزنس ابھی کر رہی ہیں اور کر رہی ہیں, اور جو لوگ بیک آفس کر رہی ہیں, وہ بیک آفس اب مشین کرے گی. ایک مشین, یہ جو یہ نئی جی پیز نئی مشینیں آ رہی ہیں, ظالم ان کی پاور ہے, یہ تو 1000 بندے کا کام کر دیں گی سیکنڈوں میں. تو یہ جو بیک آفس ہے یہ ایسا بالکل اس کی ضرورت نہیں رہ جائے گی. تو میں پاکستانی بزنس کو کہوں گا کہ ریڈی رہیں, اور ریڈی دیکھنا شروع کر دیں کہ انہیں اور کہاں سے ان کو اپنی ریونیو جنریٹ کرنی ہے, کہاں ان کی ضرورت ہے. یہ جو ابھی کر رہے ہیں یہ اس کا لائف زیادہ نہیں ہے, اس کی زندگی کم رہ گئی ہے. تو یہ اے آئی از ریئل, یہ آلریڈی آ گیا ہے, اور یہ ہماری چیزیں ٹیک اوور کر رہا ہے, اور وی ہیو ٹو انویسٹ ان اٹ. اس میں اس حوالے سے میں نے خود کئی دفعہ ایکسپیرینس کیا. پہلے چند سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کسی کو میسج کر رہے ہیں نا کسی پیج پہ یا کچھ بھی, تو وہ چیٹ بوٹ آگے سے کر رہا ہے کام. اب تو آپ دبئی وغیرہ پہ نارمل ہے, آپ ہیلپ لائن پہ کال کریں جو آپ کے سم میں, آگے چیٹ بوٹ ہوتا ہے,
IVR पे भी वो आगे सिस्टम वो यानी सिस्टम बात कर रहे हैं, ह्यूमन तो खत्म हो गया. Call center I में was खत्म. shocked. मैं मेरा क्रेडिट कार्ड था USA से, मैं बात वो पूरा बता रहा कि मैं चैटबॉट हूँ और मुझे पूरा वॉइस में मुझसे डिस्कस किया. बिल्कुल ऐसे हो रहा है. I have experienced it. और जबकि कुछ साल पहले वो इंडिया से बात होती थी. बिल्कुल. मेरा बार्कलेज में बैंक करता, मैं यूके में रहता था, तो जब भी कॉल लैंड होती हमेशा इंडिया में होती थी. बिल्कुल. It's gone. ये सब मैटर टाइम है कि चीपर है, क्योंकि एक उन्होंने वो खरीदना है सिस्टम और 100,000 बंदा गया. तो ये जो लोग ये बिजनेस कर रहे हैं, ये इम्पैक्ट आ रहा है. और इंडिया में देखिए, इंडिया की इंडस्ट्री को नहीं हो कि वो लोग हाई एंड कर लेंगे, लेकिन मेजोरिटी को होगा. मेजोरिटी को जो बड़ी कंपनी वो तो आई में आ गई है, जो बड़े नाम है. जी बिल्कुल. मैं उनकी बात नहीं कर रहा, और उनकी रेवेन्यू भी रहेगी. व्हाट हैपेंड टू द हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल कंपनीज जो बेस कर रही हैं और जो जॉब कर रहे हैं बच्चे, उनकी लाइफ टॉपसी टर्वी हो जाएगी. सर अब थोड़ा सा आते हैं उन बच्चों के ऊपर जिनका कोई आईटी वगैरह का बैकग्राउंड नहीं है. अभी तक हम लोगों की बात करें जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है, जो चलें, जिन्होंने इस फील्ड में डिग्री की है, एक आम पाकिस्तानी बच्चे या बच्ची को आप क्या कहना चाहेंगे जो एक नॉर्मल डिग्री कर रहा है, कोई आर्ट्स में कर रहा है, कोई साइंस में कर रहा है, लेकिन वो चाहता है कि वो फ्रीलांसिंग करके कुछ पैसे बना ले, उसको किस तरफ आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए. और अच्छी बात टेक्नोलॉजी की यह है कि किसी की मिरास नहीं कि कोई भी सिर्फ जिसे साइंस पढ़ी वही करेगा. मजे की बात है, क्योंकि अब तो चेंज हो गया ना. अब तो आप चैट जीपीटी के साथ जाके बहुत कुछ सीख के आप उसे यूज कर सकते हैं. मैंने ये कहा ना कि एक तरह के बोलोगे जो उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो साइंस के लोग तो नहीं होंगे, तो कोई भी सीख सकता है. तो ये लोग वो हैं जो इसमें आ जाए, वो AI के उसमें जाएं. देयर आर कोर्सेज अवेलेबल, द स्किल सेंटर, रिसर्च कर. देखिए आसान हो गया. आपके हाथ में जो डिवाइस है ना, ये फोन नहीं है, अब ये पूरी एक डिवाइस है जिसमें बहुत पावर है. इसमें सब कुछ इसके अंदर ही है. आप खुद सारा दिन बैठ के अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं, जस्ट गोइंग थ्रू दैट. तो जितने भी बच्चों की बात कर रहे हैं, ये इनको बड़ा आसान मौका है. खुद बैठ के ऑनलाइन कोर्सेज करके, ऑनलाइन रिसर्च करके दे कैन स्टार्ट बिल्डिंग. लेकिन उसके लिए थोड़ी हिम्मत करें, उन्हें अपने आप से कहना पड़ेगा सब मुमकिन है. जी आप कहेंगे, यकीन कीजिए लोग जिंदगी बदल सकते हैं. मेरा IT अच्छा लगा, लेट्स गो बैक. मेरी IT की डिग्री नहीं है. अच्छा. मैं पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग कर रहा था रोमानिया से. ठीक है. उसमें मुझे एक सिर्फ कंप्यूटर कोर्स आया, फोर्ट्रन लैंग्वेज. ये 70s की बात है. ठीक है. इंजीनियरिंग में फोर्ट्रन वाज प्लेइंग अ रोल, हाउ टू डू. ठीक है. वो जिस दिन मैं पहले दिन उस क्लास में गया था, मेरी जिंदगी बदल गई थी. द मोमेंट मैं एक मशीन के पास बैठा है और मैंने उस पर चीजें इन्फॉर्मेशन लिखी, तो मेरे जहन में आ गया था कि मैंने इस मशीन को मास्टर करना है. और जब मैं करके चला गया, मैं सदर चला गया, वहां बैठ के मैंने घर में एक बोरो पैसे करके मशीन Apple II ही खरीदी थी पहले, उसमें बैठ के मैंने प्रोग्रामिंग सीखी. घर बैठ के, मेरा कोई टीचर नहीं है, मेरी कोई क्लास नहीं है, मेरा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है. रात बैठ के मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद सीखी, खुद बिल्ड की. पहला कंप्यूटर खरीदा, फिर ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर दिया, लोगों को ट्रेन करना शुरू किया. तो मुझे आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं नहीं कर सकता, या मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, या मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ. मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं IT का स्टूडेंट हुई नहीं, लेकिन IT मैंने खुद बिल्ड किया, खुद बनाई है, खुद सीखा है, घर बैठ के सीखा. कोई टीचर नहीं था मेरे पास उस समय, टीचर होते ही नहीं थे. फिर मैं खुद टीचर बन गया. यानी वाकई सब मुमकिन है अगर आप सीखना चाहें तो. अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूंगा इस मामले को हम इस तरफ भी ले जाते हैं कि पाकिस्तान में ये भी होता है कि 2-4 यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट बन के बैठ जाते हैं, एक क्लाइंट पकड़ते हैं, क्लाइंट $500 पे कर देता है, उसको जब काम नहीं मिलता वो ब्लॉक करता है, फिर वो बच्चा कहता है ये काम तो फ्रॉड है. परसों शायद मैंने डाला था एक उसमें ना, कॉन्फिडेंस, मेरी पोस्ट ये थी कि जब घर से निकलो तो अपना शो कॉन्फिडेंस. तो एक सवाल का, एक सर सॉफ्टवेयर तो ठीक है, व्हाट अबाउट ओवर कॉन्फिडेंस? बिल्कुल. तो मैंने से कहा कि कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस दोनों दरवाजे खोल देंगे, क्योंकि लोग इंप्रेस होंगे आपसे. बिल्कुल. और अंदर जाएंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस वाला रुक जाएगा और ओवर कॉन्फिडेंस को लात मार के बाहर निकाल देंगे. बिल्कुल. क्योंकि आप फेक कर रहे हैं. आप फेक कर रहे हैं. उस वक्त तो आप एक यूट्यूब देख के इम्प्रेस कर देंगे क्योंकि आपका डेप्थ नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली आप पकड़े जाएंगे, आपको निकाल दिया जाएगा. तो ये मत कीजिएगा, क्योंकि देखें लोग जो बैठे, जो आपको पैसे दे रहे हैं, उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए, और आप उसके बाद आप ब्लॉक हो जाएंगे, आपका नाम उस ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा. डोंट डू दैट, डोंट फेक इट. पहले अपना होमवर्क करें, एक सब्जेक्ट को लेकर उसे मास्टर कर लें, बिल्कुल चाहें. और गलतियां आपसे होगी, लोग देखेंगे ये गलती है, ये चीटिंग नहीं है. जो फेक कर होते हैं वो चीटर्स होते हैं. जो जनरल काम करे गलती करते हैं, देखने वाला समझते हैं हाँ यार गलती ये ठीक कर लेगा, ये लेकिन ये फेक नहीं है. फेक नहीं है. तो गलती करें, फेक ना करें, चीट ना करें. बहुत फर्क है
غلطی اور چیٹنگ میں. چیٹنگ وہ ہے جو انہیں وہ بتا رہے ہیں جو آپ نہیں ہے. غلطی یہ کہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ آپ ہیں, لیکن آبویسلی کام کرتے ہوئے آپ سے مسٹیک ہو, جو آپ اکنالج کرتے ہیں, جو سامنے بیٹھا ہے اسے پتہ ہے. پاکستان میں کرنٹلی جو ایشوز چل رہے ہیں انٹرنیٹ کے, کیا اس سے آپ بھی افیکٹ ہوئے ہیں اور آپ کی کمپنی کو افیکٹ ہوئی ہے یا آپ کا کام افیکٹ ہوا ہے؟ میں اگر چھوٹے فری لانسر کی بات کروں, آپ کو زیادہ کام ہی ہو رہا ہے نا, آپ کا تو سروسز نہیں پروڈکٹ ہے نا. جو سروس پرووائڈر ہے وہ بہت ڈسٹرب ہوا. فائبر والوں نے آفیشیل وہاں پہ نوٹیفکیشن دے دیا کہ پاکستان کو کام نہیں دیں, ان کے ہاں انٹرنیٹ کے ایشو, آپ کا پروجیکٹ ڈیلے ہو سکتا ہے. اس سے اوور آل ہمارے امیج کو کیا ایشو ہوتا ہے اور آپ کی کمپنی کو کیا ایشو فیس کرنا ہے؟ میں نے ایک اور پوڈ کاسٹ میں بھی کہا تھا کہ دیکھیں فائر وال ہر کنٹری کا رائٹ ہے ٹو پروٹیکٹ دیم سیلف ود فیک نیوز اینڈ فیک جس سے ڈسٹربنس ہوتی ہے. لیکن جس طرح یہ فائر وال کی گئی ہے یہ طریقہ صحیح نہیں تھا. اگر آپ اپنا کانفیڈنس میں لیتے آرٹ انڈسٹری کو, پاشا پی صاحب ہم بتاتے کہ یار اس مہینے سے ہم فائر وال امپلیمنٹ کریں اور یہ 6 مہینے کا ہے, اس سے کم میں سائیکل نہیں ہے, اس میں آپ کی سروس ہوں گی, امپینج ہوگی, تو آپ پہلے سے دیکھ لیجیے, تیاری کر لیں. ٹھیک ہے, تو تیاری ہو جاتی, انڈسٹری کا نام خراب نہ ہوتا. بچے ہمارے پریشان ہوتے, لوگوں کے گھروں میں ایشو آ گیا کیونکہ ہمیں بتا بغیر ایک دم سسٹم کو سلو ڈاؤن کر دیا. لیٹس کو اس لیے نہیں پڑا کہ ایک تو ہمارا وہ ہے نہیں نیڈ اس طرح کی, ہم تو اپنا ہمارے جو کمیونیکیشن کسٹمر ہے وہ منیمل اس میں جاتا ہے. باقی تو آپ کی تو پروڈکشن ذرا آپ کو انٹرنیٹ نہیں چاہیے. دوسرا ہمارے پاس لنکس ملٹیپل ہوتے ہیں, ہمارا ڈفرنٹ ہوتا ہے, ہمارا وہ ہے ہی نہیں اس میں ہم نے کسٹمر سے ڈیل اس طرح کرنا. تو ہمیں تو زیرو امپیکٹ تھا, نہ ہمارے کسٹمر فیل ہوا نہ ہمارے کسی میں ہوا. تو وی ور بلٹ دیٹ وے. اور نیٹسول ایز اے ادارہ اس کے ہر چیز کا بیک اپ ہے. پاور جنریشن تو اس کے بھی 4 بیک اپ ہے, اگر انٹرنیٹ ہے اس کے بھی 4 بیک اپ ہے, لوگ ہیں تو اس کے بھی بیک اپ ہے. اس کو ادارہ کہتے ہیں. جس وجہ آپ نے پہلا لفظ کیا تھا, یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, بالکل یہ ایک کمپنی نہیں ہے. تو یہ کمپنیز کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ انہیں ہر چیز کا پتہ ہو کہ اگر خدا سے کل یہ ہو جائے گا تو میرا اس کا کیا, اس کا بیک اپ ہے, بیک اپ ہے اس کا. میں کس طرح میک شور کروں کہ میرا کسٹمر کی سروس کو ایشو نہ, میرا کسٹمر پورا بزنس ڈپینڈ کرتا ہے میری 24 آور سروس پہ. 24 آور سروس ہم دیتے ہیں, 24 آور ہم کام کرتے ہیں. میرے لوگ گھروں سے بیٹھ کے رات کو سروس دے رہے ہوتے ہیں, تو وہ نہ رکے. تو الحمدللہ نہیں رکا. کوئی کلائنٹ کا فیڈ بیک ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ ظاہر ہے ماشاء اللہ آپ کے بہت سارے ہیں وہ ہیپی کسٹمرز ہیں, لیکن کوئی ایسا جو آپ کے لیے بہت یادگار ہو کہ جب ان کو پروجیکٹ ڈیلیور ہوا ہو, انہوں نے کوئی امپلائیز کے لیے کوئی ایکسٹرا بینیفٹ دیا ہو, کہا ہو کہ وی آر ایکسٹریملی ہیپی, کوئی ایسا ایکسپیرینس؟ میں آپ کو ایک اور اسٹوری سناتا ہوں اسی طرح کی. پلیز. تھائیلینڈ میں میرا ایک کسٹمر تھا, بڑا, بہت بڑا نام ہے اس کا. اور تو مجھے ایک اور کسٹمر کی کال آئی کہ یار ہم آپ کا سافٹ ویئر دیکھنا چاہ رہے ہیں, تو پرسوں آپ بینکاک آ جائیے. تو یار پرسوں تو مشکل ہے کیونکہ میں ٹریول کر سکتا ہوں لیکن میری ٹیم ٹریول نہیں کر سکتی, اور ٹیم کے بغیر ہم سافٹ ویئر کیونکہ بڑا ہے, ایک پورا سسٹم ہے, پورے سارے دن میں آپ کو پورا سسٹم کی سارے آپشنز فنکشنز کھانے, تو وہ پاسبل ہے. تو اس کا جواب ہے کہ یار اگر آپ پرسوں نہیں آ سکیں گے تو میری جو جاپان سے ٹیم آئی ہے, وہ جاپنیز کمپنی ہے, بہت بڑا نام ہے, وہ واپس چل جائے گی. تو پھر اوبیسلی موقع آپ کا نکل جائے گا. میں بڑا پریشان ہوا, تو میں نے اپنے کسٹمر کو کال کی. میں نے کسٹمر کال کی, میں نے کہا پیٹر نام تھا میرا, وہ نمبر 2 تھا اس کمپنی میں, CIO تھا. میں کہا پیٹر وہ کسٹمر مجھے کال آئی ہے اور وہ میرا سافٹ ویئر دیکھنا چاہ رہے ہیں جو تم جسے تم بزنس کر رہے ہو, تو وہ مجھے پرسوں بلا رہے ہیں, لیکن پرسوں میں تو آ جاؤں گا, میری ٹیم نہیں آ سکتی. تو کہتا ہے مجھ سے کیا چاہتے ہو, کیا میں ان کو تمہارے پاس لے آؤں اور سافٹ ویئر چاہتا ہوں؟ کہتا یو کریزی, وہ میرے کمپیٹیٹر ہیں, وہ بھی کار بیچتے ہیں, میں بھی گاڑی بیچتا ہوں, سافٹ ویئر. تو میں کہا مجھے پتا ہوا, لیکن پیٹر اگر تم مجھے اس میں ہیلپ کر دو گے اور وہ میرا کسٹمر بن گیا تو تمہیں بہت فائدہ ہے. کہتا ہے کیسا؟ میں کہا پھر میرا سافٹ ویئر اور میچور ہو جائے گا تمہاری مارکیٹ کے لیے, اور میں فائنینشلی اسٹرانگ ہو جاؤں گا, تو تمہیں بہتر سپورٹ کروں گا. تو اسے میرا لاجک سمجھ آیا, وہ بہت سیریس تھا. اسے کہا ان کو لے آؤ پرسوں. میں نے اپنے کسٹمر کہا ہاں میں پرسوں آ رہا ہوں, فکر نہیں کرے, یہ ایڈریس ہے, یہاں پہنچ رہا ہوں. انہوں نے ایڈریس پہ غور نہیں کیا کہ بلڈنگ ایڈریس آؤں گا. ٹھیک ہے. تو وہ اپنی پرسوں کے دن وہ اپنی 5 بندے, اس میں 2 جاپنیز تھے, باقی ان کے تھائی تھے, وہ لے کے جب وہ پہنچے تو دیکھا مرسیڈیز بینز کا سائن لگا, جو میرا کسٹمر تھا. پہلے تو وہ چونک ہے کہ ہمارا خیر وہ چلے گئے. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے جو مین پروفیسر تھا وہاں پر میرے کسٹمر نے 4 کمپیوٹر رکھے تھے, اپنی 4 جو موسٹ ایکسپرٹ تھے ہمارے سافٹ کے فیمل, ان کو بٹھا دیا تھا. ٹھیک ہے. بڑی امیزنگ ڈیمو ہوئی. میرا نیا کسٹمر واز ویری امپریس. تو تنگ آ کے وہ پوچھتا ہے ان سے پیرر سے کہ میرا یہ سافٹ ویئر کس کا ہے, یہ نیٹسول کا یا تمہارا ہوگا؟ نہیں, سافٹ ویئر نیٹسول کا ہے. تو کہا تم کیوں دکھا رہے ہو؟ کہا یار ہم نیٹسول سے بہت زیادہ سیٹسفائڈ ہیں, دے آر ویری گڈ, اور ہم ان کی اسسٹ کریں تاکہ ان کے کسٹمر بڑھے اور ہمیں بھی فائدہ ہے اور نئے کسٹمر فائدہ کہ ذرا اسٹرانگ ہو جائے کمپنی. انہیں یہ بات بتائی.
हमने हाफिज साहब वो सॉफ्टवेयर बेचा, अब तक हम उससे $50-60 मिलियन कमा चुके हैं सेकंड कस्टमर से। माशाल्लाह, ये होती है कस्टमर फीडबैक। हाँ। इससे बेहतर फीडबैक आपको नहीं दे बिल्कुल सकता। बिल्कुल बिल्कुल कि आपका कंपेटिटर बोल रहा है कि हम सेटिस्फाइड हैं। तो ये हमारी रिलेशनशिप रहा अपने कस्टमर से। मेरा सबसे पहला कस्टमर थाईलैंड में था, 28 साल से, आज भी वो कस्टमर है, आज भी। क्या मतलब है इस बात का जो आपने सवाल किया था कि फीडबैक, ये फीडबैक, दिस इज द फीडबैक, दे हैव नॉट इवन थॉट अबाउट कि गो समवेयर एल्स, और किसी और से सर्विस ले या किसी और का सॉफ्टवेयर ले। यानी मैं आपकी बात से जो मैंने मतलब निकाला कि कस्टमर से पैसा कमाना डिपेंड नहीं कर रहा, रिटेंशन रेट डिपेंड कर रहा है कि कस्टमर कितनी देर रिटेन कर रहा है आपके साथ। कई साल हमने पैसा नहीं कमाया कस्टमर से, पहले 6-7 साल सिर्फ सर्विस दी और अपना रेफरेंस बिल्ड किया। आज माशाल्लाह वो कस्टमर माशाल्लाह 12 कंट्रीज में दे आर आवर कस्टमर। माशाल्लाह। सर अभी आपने बात की कि आपके बाहर के कस्टमर, पीटर आपने बात की इंग्लिश में, ज़ाहिर बात है। मैं बच्चों के लिए पूछना चाह रहा हूँ, इंग्लिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में रहने वाले बच्चों के लिए? बात, इंग्लिश एक कम्युनिकेशन टूल है। अगर आप उसमें उसको टूल को यूज करेंगे तो आसानी हो जाएगी आपको। बात से होता क्या है, अगर आप इंग्लिश वीक है तो आपको कस्टमर की बात समझ नहीं आएगी, तो आप उसका सिस्टम सही तरह डेवलप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको उसकी बात समझ, आपने हाँ तो कर दी, हाँ मुझे समझ, लेकिन जब बना के ले जाएंगे तो वो शक्ल देखेगा कि बटन यहाँ का था, बटन आपने यहाँ लगा दिया, बटन आपने उससे 6 का था, आपने 4 लगा दी, क्योंकि आपको उसकी बात समझ नहीं थी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो स्किल है कम्युनिकेशन की इतनी अच्छी जरूर हो कि आपको अगले की बात समझ आए और कस्टमर को आपका लहजा समझ आए, तो तब जाके आप अच्छी चीज डिलीवर करेंगे, तो कस्टमर कभी कहीं और नहीं जाएगा। लेकिन उससे 6 बटन मांगे, आपने 4 लगा दिए, उसने फुल स्क्रीन का आपने हाफ स्क्रीन बना के दे दी, तो वो आपकी शक्ल देखेगा कि भाई तू पैसे फड़ा, मुझे वापस निकल तो नहीं। देखिए कस्टमर का पैसे का टाइम वेस्ट हो जाता है, और कस्टमर टाइम क्रिटिकल है, क्योंकि उसका बिजनेस उस चीज का वेट कर रहा है जिससे वो अपना बिजनेस आगे बढ़ाएगा, और आपने उसका टाइम जाया किया, पैसे तो आपने उसके जाया किए, आपने उसका टाइम जाया कर दिया, वो आपके पास क्यों दोबारा है? तो यस, कम्युनिकेशन टूल इंग्लिश बहुत जरूरी है, स्किल उससे जरूरी है। ओबीसी स्किल आपकी होगी तो उस इंग्लिश से जो सुना आप उसे डिलीवर करेंगे, दे गो हैंड इन हैंड। अब थोड़ा सा आखिरी 5-10 मिनट आपके साथ गपशप करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर। आपको जिम शिम का शौक है, माशाल्लाह बड़े फिट रहते हैं, बल्कि हम देखते भी रहते हैं, तो ये सेहत का क्या राज है, कितना टाइम निकालते हैं? जरूरत है। अच्छा, मैं आपको चेंज करूंगा आपके वर्ड्स, ये शौक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ये जरूरत है। ठीक है हाफिज साहब, जिंदगी का वक्त मुतय्यन है, हमें पता है कि एक डेट है वो है, और वो किसको पता है, थोड़ी हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, लेकिन जितनी है उससे मैं अच्छी गुजारना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छी कैसे गुजरेगी? जब मैं बॉडी मेरी स्ट्रांग होगी, जब बॉडी मेरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन को फाइट कर सकेगी, जब मैं चीजें कर सकूंगा, और मैं इवन लेट एज तक भी चल सकूंगा, सीढ़ियां चल सकूंगा, तो वो मेरी जरूरत है, शौक नहीं है। ठीक है, ये मुझे एहसास हो गया था कुछ साल पहले, तो सुबह उठ के मैं जरूर जिम जाता हूँ। 2 चीजें होती है, मैं कोई 6 पैक नहीं बना रहा, मैं कोई बॉडी नहीं दिखा रहा, मैं अपना माइंड का भी कर रहा हूँ। ठीक है, जो जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपका नेगेटिव केमिकल्स आपकी बॉडी से निकलते हैं, डोपामिन वगैरह जो रिलीज होते हैं उसके लिए आप ही करते हैं। आपने टेक्निकल लाइफ का ये मुझे भी नहीं पता था, डॉक्टर्स के साथ कर करके तो ये चीजें सीखने, लेकिन मुझे ये पता है कि सुबह जिम करने से मेरा सारा नेगेटिव इम्पैक्ट निकल जाता है, तो दिन में मैं फेस कर सकता हूँ नेगेटिव जो चैलेंजेस आते हैं बहुत आसानी से, तो मैं बड़ा प्लेजेंट शख्सियत बन जाता हूँ सारा दिन। एक तो ये है, इट्स इंपॉर्टेंट फिजिकली, मेंटली इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट अबाउट बॉडी बिल्डिंग, इट्स नॉट अबाउट 6 पैक, ये वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बहुत लोग मुझे कहते हैं जी आपकी तो पेड़ भी निकला अभी, तो यार तुम्हें समझ नहीं ये बात, ये तभी तो फर्क है तुम्हें मुझ में। ठीक है, तुम कुछ और देख रहे हो, मैं कुछ और देख रहा हूं। ठीक है, एक तो ये। सो मेरी लाइफ में हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, और उसमें आपका, मेरी लाइफ में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है काम के अलावा, एक ये एक फिजिकल एक्सरसाइज, और एक अपने दोस्तों को टाइम देना। ठीक है, बहुत क्रिटिकल है। बहुत अच्छी बात मुझे समझ आई कि जिंदगी सिर्फ काम का नाम नहीं है। अभी भी एक डिस्कशन चल रही है कि जी आप तो कह रहे हैं कि ना, मैंने लिखा कि 24 घंटे में इतने घंटे एक्सरसाइज करें, इतने घंटे 7 घंटे लिखा मैंने फिल्मी फ्रेंड, उस पर क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो ये तो आपने ज्यादा लिख दिया, लेकिन मैं ज्यादा नहीं लिखे कि नहीं, व्हाट अगर हमें बहुत काम कर रहे हैं, मैंने कहा हाँ,
ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنا ٹارگیٹ کیا رکھا ہے. اگر آپ بہت جلدی کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ 18 گھنٹے کام کریں گے اور پھر بھی وہ گارنٹی نہیں کامیاب ہوں گے, لیکن بعد ٹائم وہ وقت گزرے گا, آپ اپنی زندگی گزار چکے ہوں گے اور آپ نے جیا نہیں ہوگا, نہ بچوں کو ٹائم دیا, نہ فرینڈ کو ٹائم دیا, آپ جیے نہیں. تو میں نے کہا فیصلہ کر لو, کیا جلدی سکسیسفل ہونا ہے یا سکسیس کو انجوائے کرنا آرام آرام سے, تو پھر 7 گھنٹے مل جائیں گے, پھر آپ 8 گھنٹے میں سیٹسفائی ہو جاؤ گے. تو یہ ایک سوچ ہے. لگتا ہے آپ میری آنکھیں زیادہ ہی پڑھ رہے ہیں. میں نے آپ سے سوال یہ 100% یہی پوچھنا تھا کہ بچوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں, فیملی کو کتنا ٹائم دیتے ہیں اور کتنا امپورٹنٹ ہے. بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کس کے لیے محنت کر رہے ہیں؟ ساری بات ہے فیملی کے لیے. نہیں, پورا جواب دیں. کس لیے دکھ ہوتے ہیں, کیوں صبح اٹھ کے نکل جاتے ہیں, کیوں پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے, کیوں کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو خود مطمئن رہیں, خود سکون میں رہے اور فیملی سکون میں رہے. ظاہری بات ہے کسی اور کے لیے تو نہیں کرتا. بچوں کو میں اچھی چیز, جی بالکل آف کورس, وہ میرے بھائی جب 18 گھنٹے کام کریں تو بچوں کو کیسے پیسہ دے کے جائیں گے؟ انہیں وہ کا ٹائم لگے جو آپ سے بیٹھ کے بیٹا یا بیٹی آپ سے بات کری, وہ کب ٹائم لگا. اپنا پارٹنر, آپ کی وائف آپ کو اس سے کب ٹائم لے گی, وہ سے کب بیٹھ کے اس سے بات کریں گے, اس سے کب اس کو لے کے جائیں گے گھمانے, کب اس کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کہہ کے ماریں گے, سلی ہو جائیں گے, اپنی عمر کا خیال کے بغیر ہنس پڑیں گے. when will you do that? فیصلہ کر لیں. کیا جلدی کامیاب ہونا ہے؟ کریں 18 گھنٹے کام, گارنٹی کوئی نہیں. اگر لمبا ٹائم دے دیں گے تو گارنٹی یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ زندگی اچھی گزرے گی. تو اچھی گزرے. ہاں 18 گھنٹے کام کرنے کے بعد ایٹ دی اینڈ آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ کوئی بانڈنگ نہیں ہوگی, فرینڈ شپ نہیں ہوگی, اس کے بعد گارنٹی بھی نہیں ہے کیا کامیاب بھی ہوں گے. تو پھر کیا فائدہ ہوا اس ساری زندگی کا؟ یقین کیجیے عمر یوں گزر جاتی ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ آپ کس ایج میں آ گئے. نہ خدا ہی ملا نہ وصال. تو پھر تو اس کا سمپل حل ہے, پلیز بیلنس یور لائف. جلد مت کیجیے, اچھی چیز جلدی میں نہیں بنے گی. کامیابی جلدی ختم بھی ہو جاتی ہے. اگر آپ کامیابی کو ٹائم دیں گے تو وہ آپ کے ساتھ چلے گی. آپ نے جی بھی لیا اور کامیاب ہو گئے. ابھی تک کیا سوال کرتے ہیں, 28 سال ہو گئے, نیٹ $1 بلین کمپنی نہیں بنی, تو کیا ہوا؟ میرے بات بن جائے, آپ کے ساتھ ہی میں چوکھے ایٹ لیسٹ میں اپنے سکون ہوں کہ کبھی یہاں تک الحمدللہ آ گئی ہے اور میں اپنی زندگی بھی جی رہا ہوں. تو تھینک یو ویری مچ. بٹ میں بلڈر کو لے کے کروں گا بھی کیا؟ بچوں کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیسا ہے؟ ان کے آپ فرینڈس ہیں یا سختی رکھتے ہیں کہ بھائی نہیں, ڈسپلن کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا؟ میں خود ڈسپلن نہیں تھا, لیکن اب تو ہے, اب تو آپ بہت زیادہ ڈسپلن ڈفرنٹ ہے. لیکن بچوں کو میرے بچے مجھ سے بات کرتے ہیں, مجھ سے کوشچن کرتے ہیں, مجھ سے ڈس ایگری کرتے ہیں. I love that. آپ نے یہ نہیں کہتے وہ اپنے باپ سے سوال پوچھ رہے ہیں؟ نو, یہ میں لوگوں کو میسج دینے کے لیے آپ سے سوال بہت ضروری ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. میرے بچے مجھ سے ڈبیٹ کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, اینڈ مینی ٹائمز دے ون, بیکاز وہ مجھ سے زیادہ ذہین ہے, ان کی نالج مجھ سے زیادہ ہے, وہ بچے زیادہ دیکھ رہے ہیں. تو دو میں ڈسپلن ڈفرنٹ چیز ہے, وہ ڈسپلن نہیں ہے. ٹھیک ہے, گائیڈنس ہے. ٹھیک ہے, آئی گائیڈ دم ود گڈ اینڈ بیڈ, کہ یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, اس کا تمہیں نقصان ہوگا, اس کا تمہیں فائدہ ہوگا. دیٹس آل آئی ڈو, بٹ آئی لیٹ دم لیو. میرا 10 سال کا بچہ ہے, میں اسے 10 سال کرانا چاہتا ہوں, میں اسے 16 سال کا نہیں کرنا چاہتا. یہ میرا مین کوشچن تھا. 10 سے 11, 11 سے 12 ہوگا, اور میں اسے کھیلنے دیتا ہوں, میں اسے فٹ بال کھیلنے دیتا ہوں, میں اس کو گو بیک, اسے میں گیم بھی کھیلنے دے رہا ہوں, میں ہر چیز کرنے دے رہا ہوں, پھر پڑھنے بھی دیتا ہوں. بار بار سمجھاتا ہوں کہ تم کیا اپنے بچوں کو اچھی زندگی دینا چاہتے ہو؟ ہاں, تو پھر تمہیں کچھ نہ کچھ اپنی تعلیم بھی کرنی ہے, تو وہ پوری کرو بچے, بیٹا کرو, تاکہ تم اپنے بچوں کو جیسے میں تمہیں دے رہا ہوں, تمہیں مزہ آ رہا ہے. یس یا واٹ اباؤٹ یور چلڈرن, ہاؤ اباؤٹ یو ٹریٹ دیم. تو اس کا تو میں گائیڈ ہوں, میں انہیں راستہ دکھاتا ہوں, لیکن میں انہیں روکتا نہیں, سختی نہیں کرتا. میں ابھی تک میں نے کسی بچے پہ اونچی آواز سے بات نہیں کی یا خدا نخواستہ ہاتھ اٹھایا, یہ مجھے یاد نہیں ہے, نہ ہے نہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. بچے 4 ہیں آپ کے؟ انشاءاللہ 3 بیٹی 1 بیٹا. اور بیگم ایک ہے؟ نہیں, بیگم 2 ہے. اچھا, یہ ہمارا سگنیچر کوشچن ہوتا ہے, میں صرف آپ سے نہیں پوچھتا, سب سے پوچھتے ہیں. تو پہلی شادی کب ہوئی, دوسری کب ہوئی, لو تھی ارینج تھی؟ شادی ماشاءاللہ 40 سال سے اوپر ہو گئے, 41 سال. لو تھی ارینج؟ وہ ارینج فیملی تھی. اچھا, گڈ میرج ماشاءاللہ, ایکسلنٹ میرج, ایکسلنٹ پارٹنر. اور سیکنڈ کب؟ ایکسلنٹ کنٹریبیوشن آف مائی first partner, amazing partner. We are still together, we still care for each other. Second شادی ماشاءاللہ میری بیٹی اب 16 سال کی ہو رہی ہے. ماشاءاللہ, یعنی شادی کو بھی کافی ٹائم ہو گیا. ہو گیا, اور الحمدللہ
थोड़ा सा लाइफ चेंज हुई, थोड़ा सा अब मैं बहुत एक्टिव हूँ, मैं एनर्जेटिक, मुझे शौक चीज़ों का. तो फिर सेकंड पार्टनर गेव मी दैट साइड ऑफ लाइफ. फर्स्ट पार्टनर स्टिल माशाल्लाह माय गाइड, माय एडवाइजर, माशाल्लाह. सो अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग वेल. और सेकंड लव थी आपकी? सेकंड बस मिल गया. तुम लव का मतलब तो मुझे समझ बट ऑब्वियसली यू गेट मैरिड व्हेन यू फील आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं. आपकी जो दोनों वाइफ्स हैं वो भी कोई उनका ताल्लुक है नेटसोल के साथ, यहाँ पे टाइम देती है या दे आर कंप्लीटली? दोनों को देखें. फर्स्ट वाइफ तो नाउ शी बच्चे भी बड़े हो गए हैं तो शी एंजॉयज द ग्रैंडचिल्ड्रन. सेकंड वाइफ बच्चे छोटे हैं तो वो और जरूरत नहीं नेटसोल पे करने की. माशाल्लाह शी इज बट वेरी एक्टिव. माशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. बहुत मजेदार, बड़ी प्रोडक्टिव, और मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिला, लोगों को भी मिलेगा. लास्ट पे पब्लिकली कोई मैसेज देना चाहिए? खास तौर पे एक सवाल है मेरा मायूसी के हवाले से. अवाम बहुत मायूस है आजकल, बहुत परेशान है बच्चे, क्या करें? टोटली डिसएग्री. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. 96 में जब मैं लाहौर आया 96 में, तो जंग अखबार मैंने खोला तो उस पता है सुर्खी क्या थी? पाकिस्तान बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है. ठीक है, ये 96 की आप बता रहे हैं. मैं बात निकाली. 28-29 ईयर्स हो गए. पूरे 28 साल मैंने नाजुक दौर देखा है. ठीक है. मैंने ये मायूसी देखी है, लेकिन नेटसोल कहाँ पहुंच गई? उसी मायूसी में, उसी में हमने काम किया. तरीका क्या? इग्नोर द सराउंडिंग, फोकस अपने काम पे कीजिए. यकीन कीजिए ये मुल्क बहुत अमीर है, बहुत अमीर है. हर चीज इसमें है, बड़े स्मार्ट लोग हैं. तो मुझे मत कहिए कि यहाँ पर मौका नहीं मिला. मौका आपने लिया नहीं, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया कि जी ये तो मुल्क इस काबिल नहीं. आई एम सॉरी, ये आपका दिमाग है जिसने आपको मायूस किया. मायूसी नहीं है. मैं गुजरावाला गया, आई वॉज अमेज्ड विद पीपल जो काम कर रहे हैं और खुश बैठे. मैं फैसलाबाद गया, उन्होंने मुझे प्राउड कर दिया. मैं सियालकोट गया, जनाब काम हो रहा है, लोग पैसा कमा रहे हैं, लोग अच्छी जिंदगी गुजारे. तो प्लीज मुझे मत कहिए कि इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता. जो करने वाले हैं वो करते हैं, इन्हीं हालात में करते हैं, इन्हीं जगह से करते हैं. तो प्लीज दोबारा मत मुझे कहिएगा. मायूसी आपके अंदर है, मुल्क में नहीं है. मुल्क में नहीं है. नौजवानों को बाहर जाना चाहिए या पाकिस्तान में रहना चाहिए? अगर कोई मुश्किल नहीं है. ठीक है, मैं ब्रेंडेड का उस पे ही हूँ. ये ब्रेंडेड नहीं है, ये हमारी एक्सपोर्ट है. ठीक है, अगर मौका, लेकिन सही तरीके से जाए. ये इलीगल तो मत जाए. स्किल लेके जाए, इज्जत से जाए, जरूर जाए. मैं बाहर गया था 22 साल का, मैं किसी को कैसे रोक दूं भाई? हाँ, लेकिन कोई स्किल सीख के जाए ना, ये नहीं कि वो डंकी से बस बाहर पहुंच गया. ये हमारी एक्सपोर्ट है, ये हमारी एक्सपोर्ट है. इससे बड़ी एक्सपोर्टिंग नहीं. अभी भी कई लाख बच्चा पढ़ा जो बाहर जा सकता है, भेजे. क्यों रोक रहे हैं? किसी को नहीं रोकता. आई डू नॉट स्टॉप एनीवन एट ऑल. थैंक यू वेरी मच. क्या